El equipo de NERD Paranormal conformado por Denis y Tim Morozov en esta ocasión vuelven a la propiedad del arquitecto Krenov, donde anteriormente habían realizado una sesión de EGF, pero no obtuvieron más respuesta que débiles señales. Ahora vuelven mejor equipados para tratar de develar el origen de toda esta actividad. Пойдем здесь. Да. Единственный вход, походу. Там же пентаграмма была, помнишь? Угу. Дальше уже где-то. Здесь кто-нибудь есть? Ты можешь птицы разум, может, обошайся? Не, ну может просто показалось. Что это за вся? Под ногами. Единственное, мы могли принести только зачем? Сюда приносить. Слушай, где в прошлый раз дверь упала? На втором этаже. На втором, да? Угу. Давай, может, сразу попробуем сеанс. Сейчас ЭГФ. Сразу? Да. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Полоска не движется. На стриме она тоже не двигалась. Ну да. Надо прослушать. Блин. Тоже. И тишина. El equipo trata de realizar una sesión de EGF, pero es interrumpido por un extraño sonido. Sin embargo, aunque trataron de retomar la comunicación con la entidad, no hubo más que sonido de interferencia, pero ninguna respuesta clara. Y cuando se disponían a investigar otra parte del lugar, algo extraño llamaría su atención. Я не знаю, почему. Там уже был сигнал. Не знаю, что. Там рюкзак остался. На нем. Тут остановились. Кто здесь? А мы здесь просто снимаем. Кто здесь? Они вниз спускались за ним. Здесь остановились. Да. Ты же слышал? Вот они вообще рядом были.
шаги были человеческие. Да. Четкие шаги. Где-то здесь остановилась. Se escucha claramente unos pasos bajar la escalera, pero cuando fueron a revisar, no había nada. Luego volvieron a intentar contactarse mediante el EGF, pero no hubo respuesta. Y por el momento no pudieron encontrar más evidencia de la actividad paranormal, salvo un susto que se llevó Денис. В прошлый раз. Денис. Чё? В прошлый раз там окно, помнишь? Да. Что-то было с тем окном. Она открылась вроде. Это поезд. Ох ты мой. Просто. Сейчас бы у меня был бы сердечный приступ. Бля. Знаешь, еще главное говорим, то, что окно открывалось. Да. Блядь, это Просто совпадение или нет? Потому что нас вызвал сюда шорох какой-то. Мы подошли, вспомнили про окно. Возможно, это не... Может быть, понятно, что тепловоз проехал. Но шорох нас сюда позвал. Возможно, это именно... Вот кто-то здесь есть, но питается страхами, у него очень маленькая энергия. Или мало энергии. скорее И он всего. знает, что поедет поезд. И не знает, что мы вспомним окно. Но это вполне, я не несу бред, это вполне возможно. Но то, что они питаются страхом, то да. Я думаю, что он реально сейчас подпитывается, что меня даже затрясло от страха. Después de este incidente, Dennis propone usar el silbato de la muerte, que atrae la actividad de las entidades a un lugar específico. Sin embargo, el video finaliza en este momento, y obviamente estaremos al tanto de la continuación de este caso. El equipo de NER Paranormal en esta ocasión se encuentra en una casa abandonada, la cual cuenta con un testimonio escalofriante. Se dice que cuando un cazador pasaba por esta zona, vio que había unas extrañas luces de velas encendidas. Esto no sería nada extraño de no ser, porque todo este pueblo se encontraba abandonado por mucho tiempo, por lo que se acercó por curiosidad para saber quiénes se encontraban allí. Mientras lo hacía, vio unas siluetas caminar adentro, y cuando finalmente entró, no había nadie. A pesar de buscar por todos lados en la casa, estaba completamente vacía, y justo en ese momento, una de las puertas se cierra fuertemente por sí sola. Aterrado, el hombre sale corriendo de allí. Entonces, Tim y Dennis deciden investigar si realmente puede haber alguna actividad paranormal en este lugar. Офигеть. Холодильник такой, да? Типа этот... Side by side. СССР. Есть кто здесь? Вот как так? Может быть, это совпадение? То, что мы сюда вошли. Блин. Бля. Как? Ну смотри, давай подумаем. Расставил здесь. Может, стол заделаем. Ты оцени, как-нибудь. Хотя... Это как задеть стол. Да. Не знаю. Хотя люди здесь, смотри, верующие были. Не так давно они тут жили, получается. А, это 1999. Я подумал, 2009, знаешь, там девятка. Да, 2003. Здесь 2003, да. 2003.
Вот. Вот это сейчас, конечно, было жестко. Habían pasado tan solo unos minutos desde que entraron, que ya empezaron a suceder extrañas cosas. Sin embargo, tratan de darle una explicación lógica, pero esto solo estaba comenzando. Странно, конечно. Странно, но не знаю. Ну это может быть совпадением просто. Любым как бы. Сейчас проверим. Блин, рюкзаком зацепился. Зеркала одни. Фух. Бля. Прямо на меня летело. Не, Денис. Знаешь, это какой-то... Фух. Это уже не совпадение. Да не, это точно не совпадение, потому что это сейчас реально на меня летело. Я успел только глянуть, как она со шкафа на меня прямо бух. Блин. Фу-фу-фу-фу-фу. Может, что-нибудь в этом шкафу? Может быть. Проверим. Только аккуратно. Там только бардак какой. Фотки какие-то старые. А, ты смотри, что она шевелится. Это от ветра или от чего? Ну это кофта. Не дернул ее. Дернул? Ага. А. А, нет, не открыт? А ключ, походу, закрыт. Ключ? Я где-то видел, не помню, где. То ли на полу. Вон на столе какой-то ключ. Вот это, наверное, он и есть. Это, интересно, просто так закрыт. Скрин. Срач полнейший просто. Все написано. Реально кто-то есть. Что там за волосня лежит? В вазе. Это пластмасса. Пластмасса? Ну да. Блин. Видел? А, вот, наверное, от нее это. Волос? Ага. Страсть такая, да? Без глаз. Вроде ничего такого, знаешь, просто голова куклы. Как-то так стрёмно на нее смотреть. El equipo empezaba a darse cuenta que lo ocurrido es probablemente más que una coincidencia, por lo que deciden ahora realizar una sesión con el EGF e intentar comunicarse con lo que sea que haya en la propiedad, pero no recibirían respuesta alguna, por lo que lo intentan nuevamente, pero en la cocina, y tampoco ocurre nada. Ya estaban resignándose a poder evidenciar más actividad en la casa, cuando esto ocurrió. Там. Сейчас просто поехать домой. Ну, Может,
его дух. Фу, блин. Здесь уже никак не отвертишься. Я не знаю. Ну вообще он рядом, где-то рядом с нами. Давай попробуем сейчас. Подожди. Посмотрю на этот стул. Что это было, блин? Вообще жесть. Как? Давай сейчас пока он Давай, включай. рядом. Расшифровка ЭГФ включена. Здесь кто-нибудь есть? Ты можешь выйти с нами на связь? Ну, может, он не умеет? Не знаю. Как ты знаешь? Типа полтергейст. Они же... Вообще сигнал, как бы, знаешь, ну, обычный. Может, куклу как-нибудь поближе перенести или напротив. Ты думаешь, дело в ней? Ну, как-то, не знаю. Хотя... Попробуем, походи, может, с ним Давай подходим. куда-нибудь. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-то есть, выйди с нами на связь. Кто ты? Слова не подлежат обработке. Значит, получается, это уже слова, это никакая не помеха. Именно слова, потому что переводчик что-то поймал, но он не смог. Как раз возле кухни, я не знаю почему, в прошлый раз туда. Что это за лист там, кстати? Что? Лист какой-то. Жду. Жду. Чего ты ждешь? Дочь свою. А где она? Передайте ей. А ты кто? A pesar de los constantes intentos, la entidad no logra comunicarse claramente con el equipo de NER Paranormal, por lo que deciden concluir la exploración en este lugar y salir de allí. Entonces, ¿qué tipo de entidad crees que habita la casa? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.